Hello friends, myself is Pawar H from HM College Karad. Now last lecture we start the topic is function and function मध्ये आपण बघितलेला लॉगरिथमिक फंक्शन हा पॉइंट बघितलेला. लॉगरिथमिक फंक्शन मध्ये आपण त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आणि काही एक्झाम्पल सॉल्व केलेले. सो रिमेनिंग एक्झाम्पल आपण ह्या लेक्चर मध्ये सॉल्व करूया. नाउ सॉल्व फॉर x 2 log of x to the base 10 is equal to 1 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10. So we can simplify this example. How to simplify? Now, we want here property log of m to the base a is equal to log of n to the base a असेल तर m is equal to a. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, दोन्ही साइडला log तर आणायचे आहे आणि then after we can if two logs are same then corresponding number are same ही concept यूज करून हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहे. मग एक्झाम्पल सॉल्व करताना इथे log आहे x to the base 10 आहे. लॉगच्या पुढे कोणताही नंबर असेल तर वी कॅन यूज द एक्सपोनेंट लॉग वॉट एव्हर नंबर टेकिंग पॉवर. नाउ दिस इज लॉग x plus 11 by 10 to the base 10 बट हा 1 आहे. सो लॉगचं कन्वर्शन आपल्याला लॉगमध्ये कन्वर्शन करण्यासाठी या 1चं पण कन्वर्शन लॉगमध्ये करावं लागेल. मग आपण काय करणार, या सगळ्या लॉगचा बेस काय आहे 10. सो वी कॅन यूज हिअर प्रॉपर्टी एनी नंबर टू द सेम बेस द आन्सर इज 1. log of any number to the same base the answer is 1. So therefore this we can use here exponent log. So log of x square to the base 10. Then after this point we can write log of 10 to the base 10. हे का केलं, because मला दोन्ही साइडला log आणायचं आहे. if two logs are same then corresponding number are same. फक्त इथे एकच log आहे, हा log नाही आहे म्हणून ह्या टर्मला log मध्ये कन्वर्शन केलं. लॉग मध्ये कन्वर्शन करताना आपण बेस चेक केला and we can use the property log of any number to the same base answer is 1. So log 10 to the base 10 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10. Now these two log we can convert into single log. These two log attached by plus sign convert into single log. That time we attach by multiplication sign. That means we can use here log of product. So therefore log of x square to the base 10 is equal to log of 10 multiply inside the bracket x plus 11 by 10 to the base 10. We can use here log of product. If these two log are same then corresponding number are same. So therefore x square is equal to 10 multiply x plus 11 by 10. We can use here log of a to the base n is equal to log of b to the base n. So this implies a is equal to b. Now we can simplify here. This 10 multiply the bracket. So we get here x square is equal to 10x plus 11. This is a quadratic equation. Writing in the form of ax square plus bx plus c form. So therefore x square minus 10x minus 11 is equal to 0. Now simplify this equation. We can find the roots of x. This equation how to find? We can find those number which is multiplication is minus 11 and addition subtraction is minus 10. So therefore number is x square minus 11x plus x minus 11 is equal to 0. Now simplify. So therefore taking x is common inside the bracket x minus 11 plus 1 is common x minus 11 is equal to 0. So therefore x minus 11 is common, take it outside, inside another bracket x plus 1 is equal to 0. Now these two number multiplication is 0, that means this r is equal to 0 or this is equal to 0. So therefore x minus 11 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. That means we get x is equal to 11 or x is equal to minus 1. This is a x value. Okay? Here x is equal to 11 and x is equal to minus 1. Whenever is put here x is equal to minus 1, but negative numbers log is not defined. पण इथे डिफाइन होऊ शकतो बिकॉज लॉगच्या पुढच्या साईडला 2 आहे म्हणून -2 1 चा स्क्वेअर हा काय येणार आहे +1 येणार आहे. त्यामुळे जरी तिथे निगेटिव्ह नंबर आला तरी आपण चेक करायचं की लॉग मध्ये पुट केल्यानंतर आपण त्याचा लॉग डिफाइन करू शकतो का.
जर नसेल करत तर तो नंबर व्हॅलिड होणार नाही. पण इथे x इज इक्वल टू -1 व्हॅलिड होतोय बिकॉज वी कॅन पुट हियर दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू -1 चा स्क्वेअर विच इज पॉझिटिव्ह 1, x इज इक्वल टू -1 10 मल्टिप्लाय -1 -10 प्लस 11 मीन्स 1/10. सो इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. म्हणजे आपण लॉग घेताना एकतर पॉझिटिव्ह नंबरचा घेतो अदरवाइज ग्रेटर दॅन 0 घेतो. सो निगेटिव्ह नंबरचा लॉग हा डिफाईन होत नाही. बट दिस बोथ व्हॅल्यू आर व्हॅलिड. नाउ सेकंड एक्झाम्पल आपण व्हेरीफाय सॉल्व करूया. नाउ माय नेक्स्ट एक्झाम्पल इज log of x to the base 2 log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 8 is equal to 21 upon 4 is equal to here 60 21 upon 4. Now simplify this example. Here आपल्याकडे इकडे सगळीकडे लॉग टर्म आहे. लॉग टर्मचा प्रत्येकाचा बेस हा वेगळा आहे. एकीकडे 2 आहे, एकीकडे 4 आहे, एकीकडे 16 आहे. सो आपला पहिला एम काय असणार आहे, ऑल लॉगचे बेस सेम करायचे. सो वी कॅन यूज हियर चेंज बेस फॉर्म्युला. काय चेंज बेस फॉर्म्युला म्हणतो? सो देयरफॉर log of x divided by log of 2 plus log of x divided by log of 4 plus log of x divided by log of 16 is equal to 21 upon 4. Now my next step is this 4, this 16 we can write it in the 2 raised to 4. Means here log of x divided by log 2 as it is log of x divided by log of 2 raised to 2. We can write 4 2 raised to 2 plus log of x divided by log of 2 raised to 4 is equal to 21 upon 4. Now we can use here exponent law. Whatever power taking front, so therefore log of x divided by log of 2 plus log of x divided by 2 log of 2 plus log of x divided by 4 log of 2 is equal to 21 upon 4. Now in this term log of x divided by log of 2 is constant. Take it outside, inside the bracket. Correct, inside the bracket is equal to 1, therefore 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 multiply log of x divided by log of 2 is equal to 21 upon 4. Now simplify. Here denominator is 1, here denominator is 2 and here denominator is 4. So ह्या सगळ्यांचं LCM काय येणार आहे? 4 येणार आहे. So therefore divided by 4. इथे 4 येण्यासाठी वरती खाली 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथे 4 येण्यासाठी वरती खाली 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. इथे ऑलरेडी 4 आहे म्हणजे 1. सगळ्यांची ॲडिशन केली. मल्टिप्लाय log of x is equal to 21 upon 4 log of 2. This log 2 goes that side is multiply. Now simplify करा. So we get here 7 by 4 log of x is equal to 21 upon 4 log of 2. Now 4 is cancelled. So log of x is equal to 21 upon 7 multiply log of 2. So therefore log of x is equal to 3 log of 2. आता ह्या दोन्ही साइडला लॉग आलेले आहे. बट लॉग एका लॉगच्या पुढे नंबर आहे. सो तो वी कॅन यूज हियर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. काय म्हणणार आपण? सो log of 2 raised to 3. So therefore log of x is equal to log of 8. If two log are same then corresponding number are same. So therefore x is equal to 8. So we get here x is equal to 8 value. I hope you understand. Now we can simplify next example. My next example is if log x plus y divided by 3 is equal to 1 by 2 log x plus 1 by 2 log y. 1 by 2 log x plus 1 by 2 log y. Show that x upon y plus y upon x is equal to 7. Show that x upon y plus y upon
अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7. हे वाईस वर्सा पण होऊ शकतं. जर तुम्हाला इक्वेशन x प्लस एक्स अपॉन वाय प्लस वाय अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 दिलं असेल तर वी कॅन शो दॅट लॉग ऑफ एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ वाय हे पण प्रूफ करायला येऊ शकतं. फक्त आता आपण वरची गिवन थिंग घेणार आहोत आणि खालचं प्रूफ करणार आहोत. त्याची रिव्हर्स प्रोसेस केली की आपल्याला खालतून वरची शोधात मिळू शकतो. सो स्टार्ट करूया आपण. What is given? Here given log of x plus y divided by 3 is equal to 1/2 log of x plus 1/2 log of y. Now आपल्याला काय करावं लागणार आहे? जो शो दॅट करायचा आहे त्या टर्म मध्ये लॉग टर्म इज ॲब्सेंट. सो मला काय करावं लागणार आहे? लॉग टर्म डिलीट करावं लागणार आहे. सो वी कॅन यूज हियर विच प्रॉपर्टी? Log of a is equal to log of b. If base are both log are same, then a is equal to b. If two log are same, having same base, that time two numbers are same. ही यूज करावी लागणार प्रॉपर्टी. सो आता काय करावं लागणार? ह्या साईडला दोन लॉग आहे. ह्या दोन लॉगचं कन्वर्शन सिंगल लॉग मध्ये करावं लागणार आहे. सो therefore log of x plus y divided by 3 is equal to, पण सिंगल लॉग मध्ये कन्वर्शन करण्याच्या आधी काय करावं लागणार? व्हॉटएव्हर नंबर फ्रंट टेकिंग पॉवर मीन्स काय होणार? लॉग ऑफ x रेज टू द पॉवर 1/2 प्लस लॉग ऑफ y रेज टू द पॉवर 1/2. वी कॅन यूज हियर लॉग ऑफ एक्सपोनेंट. Thereafter these two log attached by प्लस साइन काय होणार आहे? सिंगल लॉग मध्ये कन्वर्शन करताना attached by multiplication sign. So therefore log of x plus y divided by 3 is equal to log x raised to 1/2 multiply y raised to 1/2. Okay, now these two log are same, having same base, then corresponding number are same. So therefore x plus y divided by 3 is equal to, this term we can write x raised square root of x multiply square root of y. This we can write square root of xy पण लिहू शकतो आपण. ओके, जर दोन टर्म मध्ये मल्टिप्लिकेशन असेल आणि पॉवर 1/2 असेल तर त्याला पॉवर एक सिंपल देऊ शकतो. नाव आता सिंप्लिफाय करूया. आता काय दिसते आपल्याला? स्क्वेअर रूट टर्म इज प्रेझेंट. मला स्क्वेअर रूट टर्म नको आहे. सो काय करणार? x plus 3 x plus y is equal to 3 square root of xy. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड ज्यामुळे आपला स्क्वेअर रूट टर्म कॅन्सल होईल. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. सो therefore x plus y whole square is equal to 9xy. नाउ आता आपण सिंप्लिफाय करूया. x plus y whole square. हाउ टू सिंप्लिफाय? वी कॅन यूज हियर a plus b whole square फॉर्म्युला. काय असतो फॉर्म्युला? x square plus 2xy plus y square is equal to 9xy. Now again simplify करूया. So x square plus y square is equal to 9xy minus 2xy. So therefore x square plus y square is equal to 7xy. जवळपास आपण एक्झाम आन्सर कडे आलेलो आहोत. 7 इकडे ठेवायचा, xy डिवाइड करायचा. So therefore x square divided by xy plus y square divided by xy is equal to 7. एका वाला एक y कैंसिल, एका x कैंसिल. सो x upon y plus y upon x is equal to 7. Hence proof. I hope you understand how to simplify this example. सो अशा प्रकारे आपण लॉग वरचे मोस्ट ऑफ द एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय केलेले आहेत. ना आता आपण पुन्हा कम टू द पॉईंट फंक्शनकडे जाणार आहोत. आता फंक्शनमध्ये आपले मेन टाईप होते ते आपण टाईप शिकलेलो आहोत. आता मेन महत्त्वाचे टाइप सुरू होणार आहेत विच इज 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन अँड इन टू फंक्शन. हे सगळे टाइप्स तुम्हाला MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी यूज होणार आहे. सो आपण बघूया टाइप्स ऑफ फंक्शनमध्ये. आता 1 फंक्शन काय आहे? टाइप्स ऑफ फंक्शन. Types of function. Types of function.
one function. It is also called as surjective function. It is also called as injective function. It is also called as injective function. काय म्हणते हे फंक्शन बघूया आपण. A function f from a to b is said to be one function if distinct element in A have distinct image in B. Distinct image in B. That is, x1 and x2 belongs to A set. x1 and x2 belongs to A set. So f of x1 is not equal to f of x2 if x1 is not equal to x2. Means काय की डोमेन मधल्या एवढी एलिमेंटच्या डिस्टिंक्ट इमेज असाव्या. एका एलिमेंटच्या दोन एलिमेंटची एक इमेज नसावी. पण आपण आता एक एक्झाम्पल बघूया इथे. सपोज दिस इज माय ए सेट विच इज 1 2 3 4. दिस इज माय बी सेट which is A, B, C, D. Next, this is my A set. Suppose f from function R to R if f of x is equal to x square. X belongs to real number. Okay? आपण simplify करूया. Now, given function, given arrow diagram is a function. Check करा. एवढी एलिमेंटच्या इमेजेस इन सेट बी मध्ये आहेत का. सो आहे. एवढी एलिमेंट पासून एक एक एरो केलेले आहे. देन आफ्टर एका एलिमेंट पासून दोन एरो केलेत का तर नाही. सो एवढी एलिमेंट पासून एकच एरो केलेला आहे. नाउ इथे 1 ची इमेज काय बी, 2 ची इमेज काय बी, 3 ची इमेज काय ए, 4 ची इमेज काय सी. सो दिस इज अ फंक्शन. पण हे वन फंक्शन आहे की नाही कसं चेक करायचं. नाउ डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 2 3 4 हे वेगवेगळे एलिमेंट्स आहेत. ह्यांचे इमेजेस वेगवेगळे आहेत का चेक करा. नाउ हियर 1 is not equal to 2. 1 is not equal to 2. 1 and 2 belongs to A set. 1 and 2 belongs to A set. But f of 1 ची इमेज काय आहे b आणि f of 2 ची इमेज काय आहे also b. ती कशी दिसली सेम दिसली. मीन्स जर डिफरंट एलिमेंट असून इमेज सेम असेल तर इट इज नॉट अ वन फंक्शन. हां डिफरंट एलिमेंट डिफरंट इमेजेस सो इट इज अ वन फंक्शन. ओके. सो त्यामुळे हे वन फंक्शन नाही आहे बिकॉज 1 आणि 2 हे वेगवेगळे एलिमेंट आहेत बट त्यांच्या इमेजेस सेम आहेत. आणि मी वन फंक्शनला काय सांगते की x1 and x2 आर डिफरंट एलिमेंट इन सेट A. सो देअर इमेजेस ऑल्सो डिफरंट इज नॉट इक्वल. सपोज आपण हे फंक्शन घेतलं. आता x बिलॉंग्स टू R सेट. R इज अ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मध्ये आहे. सो आपण काही फ्यू एलिमेंट घेऊया. सो फ्यू एलिमेंट मध्ये मी नंबर घेते -2 -1 0 1 2 3. ओके. नाउ त्यांची रेंज कशी असणार आहे. कोणत्याही पॉझिटिव्ह या निगेटिव्ह रियल नंबरचा स्क्वेअर हा ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो and greater than 0 असतो. सो आपण 0 ने स्टार्ट करूया. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. मी फ्यू नंबरच घेतलेले आहेत. नाउ -2 इथे फंक्शन मध्ये टाका. -2 चा स्क्वेअर 4. सो x is -2 is paired with 4. नाउ -1 चा स्क्वेअर 1, 0 चा स्क्वेअर 0, 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर 4 and 3 चा स्क्वेअर 9. Okay, this is the function. Yes, this is the function. Every element having the image in B set. Then, but it is not a one function because -2 and 2 is belongs to R set.
-2 is not equal to 2, but f of -2 is equal to f of 2 ह्याची इमेज काय मिळाली? सेम मिळाली. म्हणजे दोन डिफरंट एलिमेंट आहेत पण त्यांच्या इमेजेस सेम आहे. दॅट्स वाय इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन. आय होप यू अंडरस्टँड की व्हॉट इज अ 1-1 फंक्शन. 1-1 फंक्शनला एवढंच लक्षात ठेवायचं की दोन एलिमेंटची सेम इमेज नसावी. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ 1-1 फंक्शन. नाउ वी कॅन चेक नेक्स्ट फंक्शन, onto function. Next function is onto function. It is also called as surjective function. Surjective function, if a function f from a to b, a function f from a to b is said to be onto if every element of b is the image of some element of a under the function f, that is range of f is equal to codomain. Range of f is equal to codomain. मीन्स काय सांगितलं इथे? ऑनटू फंक्शन कोणाला म्हणणार की बी सेट म्हणजे कोडोमेन मधला एवढी एलिमेंट हा ए एलिमेंट मधले पेरिंगला असावा. ए सेट मधल्या एलिमेंट्स बरोबर पेरिंगला असावा. मीन्स इथे बघा डी हा एलिमेंट कोणाचीही इमेज नाहीये त्यामुळे हे ऑनटू फंक्शन येणार नाही. सिमिलरली 5, 6, 7 ही कोणाचीही इमेज नाहीये ए सेट मधल्या त्यामुळे हे पण ऑनटू फंक्शन येणार नाही. सो ऑनटू फंक्शन कोणतं असेल बघा. मी इथे एक्झाम्पल लिहिले ॲरो डायग्रामचं. 1, 2, 3 A B C दिस इज अ onto function. onto function मीन्स काय? बी सेट मधल्या एवढी एलिमेंटला एकतरी ॲरो आलेला आहे. ओके, मीन्स इन शॉर्ट इथे रेंज काय असते? रेंज मीन्स काय? सेकंड कंपोनेंट. मग सेकंड कंपोनेंट कोणती आहे? ए बी सी आणि डोमेन काय तुमचा? ए बी, सेट ऑफ ए बी सी. म्हणजे ज्या वेळे फंक्शनची रेंज ही इज इक्वल टू डोमेन, कोडोमेन पूर्ण होतो त्याला आपण ऑनटू फंक्शन म्हणतो. नाउ नेक्स्ट इज इनटू फंक्शन. नेक्स्ट इज इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन कोणाला म्हणणार? अ फंक्शन f from a to b is said to be into function if there exists at least one element in B has no pre-image in A, that is range of F is subset of codomain. मीन्स काय की फंक्शन मध्ये ह्याच्यामध्ये एकतरी असा एलिमेंट असावा की त्याची प्री इमेज ए मध्ये नसावी त्याला आपण इनटू फंक्शन म्हणणार. सो मला आय होप टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज अ इनटू फंक्शन, व्हॉट इज अ 1-1 फंक्शन and what is the onto function. सो मी इथे काही एक्झाम्पल्स लिहिले त्या एक्झाम्पल्सवरून आपण ट्राय करूया की कोणतं 1-1 आहे, कोणतं ऑनटू आहे, कोणतं इनटू आहे. सो A B C D X Y Z W. 1 2 3 4
A, B, C, D. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. A, B, C. ओके. सो इथे काही एक्झाम्पल लिहिले. फक्त एवढं चेक करायचं पहिल्या सेटमधून ऑल एलिमेंट्सपासून ॲरो केलेले आहेत का. सो इथे आपल्याला दिसतंय की ऑल एलिमेंटपासून ॲरो केले आहेत. ते सगळे ॲरो एकच आहेत, त्यामुळे हे सगळे फंक्शन आहे. मग ह्यातलं 1 1 फंक्शन आहे की नाही चेक करायचं. A ची इमेज W आहे, B ची इमेज X आहे, C ची इमेज Z आहे आणि D ची इमेज Y आहे. सो इथे A आणि B हे डिफरंट एलिमेंट आहेत, त्यांच्या इमेजेस पण डिफरंट आहेत. B आणि C डिफरंट एलिमेंट आहेत, त्यांच्या इमेजेस पण डिफरंट आहेत. C आणि D डिफरंट एलिमेंट आहेत, त्यांच्या इमेजेस पण डिफरंट आहेत. सो इट इज अ फंक्शन. सेकंड गोष्ट, ह्या सेटमधला एवढी एलिमेंट हा B सेटमधला A सेटमधल्या एलिमेंट्स बरोबर पेडिंगला आलेला आहे. एकही एलिमेंट इथे रिमेनिंग नाही. सो इट इज अ 1 1 फंक्शन. 1 1 का? बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस. सेकंड गोष्ट, B सेटमधला एवढी एलिमेंट हॅज अ प्री इमेज इन A set. So it is a onto function. Okay. Now next here 1 2 3 4 distinct elements आहेत, distinct images आहेत का बघायचं. 1 ची इमेज A आहे, 2 ची इमेज A आहे, 3 ची इमेज B आहे, 4 ची इमेज C आहे. इथे काय होतं 1 and 2 is a distinct images but distinct element but image are same. So it is not 1 1 function. 1 1 means काय की A1 आणि 2 ची ही डिफरंट इमेज असायला पाहिजे होती, पण 1 आणि 2 ची सेम इमेज आहे. सेकंड गोष्ट, इट इज अ ऑनटू फंक्शन. ऑनटू फंक्शन का म्हणतात? B सेट मधला एवढी एलिमेंट्स हा A सेट मधला एवढी एलिमेंट मध्ये काही एलिमेंट्स बरोबर पेडिंगला आलेला आहे, म्हणजे एकही एलिमेंट असा रिमेनिंग नाही. सो इट इज अ ऑनटू फंक्शन. नाउ नेक्स्ट बघूया आपण. नेक्स्ट A, B, C, D एलिमेंट्स आहेत. इथे 1 2 3 4 ह्या इमेजेस आहेत. सो A ची इमेज 1 आहे, B ची इमेज 2 आहे, C ची इमेज 2 आहे, D ची इमेज 3 आहे. सो इथे काय दिसतंय B आणि C हे डिफरंट एलिमेंट आहेत बट हॅविंग सेम इमेज विच इज 2. त्यामुळे हा 1 1 फंक्शन होणार नाही. सो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. नाउ दिस इज ऑनटू फंक्शन. नो, बिकॉज ऑनटू मध्ये काय कन्सेप्ट आहे, B सेट मधल्या एवढी एलिमेंट्सची प्री इमेज असावी, पण 4 ला प्री इमेज आहे का? नाही. सो हा ऑनटू नाहीये. मग ऑनटू नसेल तो कंपल्सरी तो इनटू असतो, बिकॉज इनटू मध्ये ॲटलीस्ट 1 एलिमेंट इन B हॅज अ नो प्री इमेज इन A. सो इट इज अ इनटू फंक्शन. नेक्स्ट, दिस इज अ 1 1 फंक्शन. No, because 3 and 4 have a same images but elements are different. So it is not a 1 1 function. It is a onto function. Yes, A and B, C have a images, 3 images in A set. So it is a onto function. जर कोणताही फंक्शन हा onto असेल तर तो into नसतो. I hope you understand these 3 types. Now next lecture we can solve another example based on the function topic. Thank you.